Good morning, my dear students. So today we will talk about 10th standard physics. Science physics chapter. Physics last class Newton's second law of the motion. So Newton's second law. So the Newton's second law is based on the force based on Newton's second law. So force unit and Newton unit. So CGS unit and MKS unit. So dyne unit. That's definition. So next we will unit of force. Okay. Today we will discuss about the topic is unit of force. That is unit force the amount of force required to produce an acceleration of 1 meter second square in a body of mass 1 kg is called the unit of force. Unit of force is a definition. This is 2 mark. So small question. The amount of force required. So what amount of force? So we have force. So amount of force required to produce an acceleration. Acceleration means change of the speed. So change of the speed we forces. So acceleration of 1 meter per second. So 1 meter per second la acceleration over force so how amount of force will be given that. So acceleration over. So in a body of mass 1 kg. So on the mass and the body of mass 1 kg is called the unit force. That's unit force. This is definition of the unit force. What the understand the amount of force required to produce an acceleration. So acceleration 1 kg of mass or body move. So 1 kg of mass move 1 meter per second speed move. So 1 meter per second move our body acceleration acceleration means change of the speed. So that acceleration force. So amount of force, that force is a unit force. This is very important question. Note the amount of force is required to produce an acceleration of 1 meter second square in a body of mass 1 kg is called the unit of force. Okay, note next gravitational unit of force. So unit of force, gravitational unit of force next in the SI system of units, gravitational unit of force is kilogram force. Gravitational unit of force that is kilogram force represented by that is kgf. Kilogram force kgf. So SI system of units in gravitational unit force kilogram of force, that is kgf. In the CGS system that's a gram force. SI system kilogram that's CGS gram. So unit one SI system CGS system gravitational unit of force SI system kilogram of force kgf. So CGS system gram force is represented by gf. So 1 kgf is equal to 1 kg into this is force 9.8 meter per second. That is 9.8 meter per second. This is 9.8 Newton. So one more question, objective type of question. 1 kg forces that's equal to that's 9.8 Newton. So 1 gram force, 1 gram force that's 1 gram into 980 centimeter per second inverse 2, that is 980 dyne. 1 kilogram force is 9.8 Newton. 1 gram force is 980 dyne. Okay. So this is objective type question. Underline. So next impulse. So next impulse impulse meaning a large force acting for a very short interval of time is called the impulse. Or force a short interval of time 1 second அதிகப்படியான force கொடுக்கிறது. That's the impulse அப்படினு சொல்லுவாங்க. For example கிரிக்கெட் விளையாடும்போது யாரனா ரன்னிங்ல போவோம், அடிச்சு ஓடும்போது பாலை பிடிச்சி நம்ம கீப்பர் கிட்ட போடுவோம். ஸோ கீப்பர் கிட்ட போடும்போது கீப்பர் பிடிச்சி அந்த ஃபாஸ்ட்டாக அடிப்பார் ஸ்டம்பை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த டைம் தான் அந்த டைம் ஆஃப் இன்டர்வல் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறாரு. ஸோ குயிக் டைமில் ஃபாஸ்ட் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஷார்ட் இன்டர்வல் டைமில் நம்ம கொடுக்குற லார்ஜ் ஃபோர்ஸஸ் இதுதான் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது டைமை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஷார்ட் இன்டர்வலில் தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இது இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த டைம். when a force F act on a body for a period of time t. So period of time t ல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆக்ட் பண்ணுறோம், then the product of the force and time. ஸோ அப்போ என்ன எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், எவ்வளோ டைமில் கொடுக்குறோம்,
ஸோ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், எவ்வளோ டைமில் கொடுக்குறோம், தட் இஸ் வந்து இம்பல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் இம்பல்ஸ் டைம் இஸ் நோன் as impulse represented by impulse means that is J அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. இம்பல்ஸோட சிம்பிள்ஸ் J அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இம்பல்ஸ் J is equal to this is F into T. F mean force and T means time. ஸோ J is equal to F into T. ஸோ Jன்றது எதாவது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைம். ஸோ பை நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபோர்ஸ் இஸ் directly proportional to mass into acceleration. That force is equal to that is del P and T அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. That is del refers to change. So that is del P is equal to F into T. So from equation 1.7 and 1.8, so in the equation 1.7 equation and 1.8 equation, that is J is equal to F into T and del P is equal to also F into T. That is del P என்றது change of the del speed. So that is J is equal to del P அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா del P ஓட வேல்யூ ஆல்சோ F into T, J ஓட வேல்யூ ஆல்சோ F into T. ஸோ அப்படின் போது தட்ஸ் J is equal to del P அப்படின்னு எழுதனால, ஸோ அதனால் வந்து J is equal to del P அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இம்பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். ஸோ இம்பல்ஸ் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். சேஞ்ச் மொமெண்டம் அப்படின்றது ஒரு செகண்ட்ஸ் பீரியடில் செகண்டில் ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகுது, தட்ஸ் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சேஞ்ச் ஆஃப் த மொமெண்டம். தட்ஸ் வந்து இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் யூனிட் இஸ், ஸோ இம்பல்ஸ் இதோட யூனிட் அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் நியூட்டன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம். ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் அண்டு டைமோட யூனிட் செகண்ட். ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இம்பல்ஸோட யூனிட் வந்து 2 யூனிட் இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுங்க. கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஸோ நியூட்டன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேன் பி அச்சீவ்டு இன் 2 ways. இப்போ நம்ம மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுதில்ல, ஸோ இது 2 வேவில் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வே இஸ் எ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ 2 மொமெண்டத்தை சொல்கிறாங்க இதை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட் மொமெண்டம் வந்து லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், எப்படின்னா ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் கொடுக்குற லார்ஜ் ஃபோர்ஸ். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் த டைம். ஸோ நிறைய டைமில் நம்ம கொடுக்குறது, ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு லாங்கர் டைமில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். ஸோ ஷார்ட்டர் டைமில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று வந்து லாங்கர் டைமில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் வந்து 2 டைம் பீரியடில் மொமெண்டத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் 1, திஸ் 2. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் மொமெண்ட் இம்பல்ஸுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ டெஃபினேஷன் நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா தட்ஸ் J is equal to F into Tன்றது எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அதனோட யூனிட் தட்ஸ் வந்து நியூட்டன் பர் செகண்ட் அப்படின்றது யூனிட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், த ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் வித் த ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் ஷாக் அப்சார்பர்ஸ் டு reduce jerks while moving on the uneven roads. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமொபைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சில ஆட்டோமொபைலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்க்ரூ டிரைவரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷினை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வந்து ஷார்ட் டைமில் லாங்கர் ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்குறது. ஸோ ஃபோர்ஸஸ் ஓகே, தட் வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் வித் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் ஷார்க் அப்சார்வர்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஜர்க்ஸ் வில் மூவிங் அன்ஈவன் ரோட்ஸ். ஸோ அன்ஈவன் டிரைவரில் வந்து ஜர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேடு பாலத்தில் இறங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அழகாக தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ அந்த ஆடாமல் இருக்காக ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அப்சார்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெடியூஸ் த ஜர்க்ஸ் வைல் த மூவிங் அன்ஈவன் ரோட்ஸ். ஸோ அதுவும் வந்து இம்பல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் எ கிரிக்கெட் எ ஃபீல்டர் புல்ஸ் பேக் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் வெல் கேச்சிங் த பால். இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ பால் கேட்ச் பண்ணி ரன்னிங்கில் ஓடும்போது அவன் பிடிச்சி ஷார்ட் இன்டர்வலில் வந்து அடிப்பான். ஸோ அது ஆல்சோ வந்து இம்பல்ஸ். தட்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த இம்பல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் த மோஷன். ஸோ நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா நம்ம பார்த்தோம், நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா பார்த்தோம். நியூட்டன்ஸோட ஃபஸ்ட் லா அப்படின்றது இனர்ஷியாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா வந்து ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா. ஸோ நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லா. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். They always act on 2 different bodies. So every action
there is always a equal and opposite reaction அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பால் எடுத்து ஒரு பாலில் செவுத்தில் வந்து நீங்கள் எறிகிறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க பால் மூலமாக. ஸோ அந்த செவுரை என்ன பண்ணணும்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பாலுக்கு. ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ். ஸோ எந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்து சொல்லியிருப்பார். திஸ் இஸ் வந்து நியூட்டன்ஸோட third law. Every action there is an equal and opposite reaction. They always all act on two bodies. அப்போ ரெண்டுத்துலையுமே அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து நீ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற பாலுக்கு அடிக்கிற அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதே போல் அந்த பாலும் ஒரு ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும், ஆப்போசிட்டில் ஒன்று கொடுக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும், அந்த பாடியில் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு. they always act on two different bodies. ஓகே, திஸ் இஸ் வந்து நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா. மார்க் பண்ணிங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் லா. If a body applies a force FA on a body B, if A என்ற பாடி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து B என்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து கொடுக்குது, then the body B reacts with the force FB on the body A, which is equal to FA in magnitude but opposite direction. FB is equal to minus FA. ஸோ A என்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீ எடுத்துக்கோங்க, B என்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ A என்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து B என்ற ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ ரெண்டுமே இப்போ வந்து மோதும் போது ஸோ A என்ற ஃபோர்ஸுக்கு எதிராக ஆப்போசிட்டில் B என்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். தட்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வந்து FB is equal to FB. ஸோ FBக்கு எதிராக FA வந்து ஆப்போசிட்டில் வரும்போது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. அதனால் FB is equal to minus FA அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதணும். தட்ஸ் FA is equal to FA அப்படின்ற ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதினா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நியூட்டன்ஸோட தேர்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு அது கீழே வந்து நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா அந்த டெஃபினேஷனுக்கான ஃபார்முலா எழுதணும். தட்ஸ் FB is equal to minus FA அப்படின்றது. ஸோ அதை எழுதினா தான் ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ when the birds fly their push air downwards with their wings. ஸோ அப்போ பறவைகள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பறக்கும்போது அதனுடைய அந்த ரெக்கையால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கீழே அழுத்தணும், கீழே ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதுனா ஏரோட ஆப்போசிட். ஸோ ஏர் எந்த காற்று எந்த சைடு வருதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அது வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது மூவ் ஆகும். ஸோ அது வந்து திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஸோ இது ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும், ஏர் ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஸோ அது ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அது இதுதான் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பர்சன் ஸ்விம்ஸு. ஸோ அதே போல் நம்ம வந்து ஸ்விம் பண்ணும்போதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கீழே வாட்டருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸஸ் கொடுப்போம். ஸோ வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸஸ் அது ஒரு ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து நீந்தறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தட்ஸ் வந்து when a person swims it pushes the water using hands backwards and the water pushes the swimmer in the forward direction. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேக்வர்ட் டைரெக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஃபோர்ஸஸ், அது ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும் வாட்டர். ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் a second example for the நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா. நெக்ஸ்ட் when you fire a bullet. ஸோ புல்லட் வச்சு நீங்கள் ஃபயர் பண்ணுவீங்க. fire a bullet, the gun recoils backward. ஸோ இந்த கன்னோட ரீகாய்ஸ் வந்து பேக்வேர்டில் வரும். அந்த புல்லட் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட். அந்த புல்லட் என்ன ஆகும்னா முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கொடுக்குற forward force and backward forces. So and the bullet is moving forward action and the gun equalizes this forward action by moving backward reaction. So idhile நம்ம forward action கொடுக்குறோம், so backward action கொடுக்குறோம். So this is also example for the Newton's oda third law. So Newton's oda third law கேக்குறாங்க அப்படினா laws எழுதணும் and அந்த formulas எழுதணும் and examples எழுதணும். So கேக்குறதுனா full mark கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு small questionல கேக்குறாங்க அப்படினா நீங்க இந்த லாவை எழுதிட்டு அதுக்கு கீழ நீங்க அந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினா போதும். அதுங்க எக்ஸாம்பிள்ஸோட கேட்குறாங்க அப்படின்னா பிக் கொஷனில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதணும் சேர்த்து. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டத்தோட பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, மொமெண்டத்தை பற்றி என்ன வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. there is no change in the linear momentum of the system of body as long as no net external force act on it. இப்போ வந்து லீனியர் மொமெண்டம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். தட்ஸ் P is equal to mv அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு லீனியர் மொமெண்டம் இருக்குன்னா அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதோட மாஸையும் வெலாசிட்டியும் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த லீனியர் மொமெண்டம் எப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆகும்போது அந்த லீனியர் மொமெண்டம் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அந்த லீனியர் மொமெண்டம் எப்போ நம்ம வரும் அப்படின்னா தட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ், நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது தான். ஸோ ஃபோர்ஸே நம்ம கொடுக்காத போது லீனியர் மொமெண்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அப்போ அதான் கொடுத்துருக்காங்க there is no change in linear momentum. அப்போ லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்சே ஆகாது எப்போ நம்ம ஃபோர்ஸே கொடுக்காதப்போ. ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ in the linear momentum of system of bodies as long as no external force acts on the body. ஸோ அப்போ no external force நம்ம கொடுக்காத வரைக்கும்
லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் நார்மலாக போயிட்டுருக்கும். ஆனால் லீனியர் மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ ஒரு பாடி மூவ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு லீனியர் மொமெண்டம் இருக்கும். பட் வந்து ஃபோர்ஸ் நம்ம திரும்ப கொடுக்கும்போது அந்த லீனியர் மொமெண்டம் என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்காதப்ப லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். எதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அது ப்ரூஃப் கேட்பாங்க. இது வந்து பிக் கொஷனில் கேட்பாங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை எழுதிட்டு இந்த பிக் கொஷனில் கேட்பாங்க. அது எப்படின்னா 2 மாஸ் எடுத்திருப்பாங்க. தட் இஸ் let us prove the law of conservation of linear momentum with the following illustration. இப்போ அந்த லீனியர் மொமெண்டத்தோட கன்சர்வேஷனை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ முக்கியமான கொஸ்டின் இது, பிக் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதுக்கு என்னென்னா 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. என்னென்னா தட் இஸ் M1 அண்ட் M2 அப்படின்றது 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வந்து AB அப்படின்ற 2 ஆப்ஜெக்ட். அதோட மாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா M1 அண்ட் M2 அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. கவனிங்க, M1 அண்ட் M2 அப்படின்ற மாஸ் கொண்ட 2 ஆப்ஜெக்ட், AB அப்படின்ற 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது மூவ் ஆகுது. இப்போ வந்து ஏன்ற ஆப்ஜெக்ட்டும் மூவ் ஆகுது, பின்ற ஆப்ஜெக்ட்டும் மூவ் ஆகுது. ரெண்டுமே வந்து மூவ் ஆகுது. பட் ஆனால் எதனோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா ஏ வந்து பி கூட கொலைட் ஆகணும். ஸோ கொலைட் ஆகிறதுக்கு எதனோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஏவோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்தால் தான் பியில் போய்ட்டு உங்களுக்கு கொலைட் ஆகும். ஸோ கொலைட் ஆனால் தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த லீனியர் மொமெண்ட்டை நீங்கள் கன்சர்வேஷனுக்காக நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏவோட வெலாசிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கணும், பியோட வெலாசிட்டி கம்மியாக இருந்தால் தான் இது கூட போய்ட்டு கொலைட் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள், திஸ் இஸ் இந்த ஏ, திஸ் இஸ் பி. ஸோ ஏவோட மாஸ் M1, பியோட மாஸ் M2. ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க. கவனி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. லெட் 2 bodies A and B having masses. Let 2 bodies A and B having a masses M1 and M2. ஸோ 2 பாடிஸ் எடுத்திருக்காங்க, அதோட மாசஸ் M1 and M2 மூவ் வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ இதனோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி பார்த்தோன்னா U1, திஸ் இஸ் U2. ஸோ இதனோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி U1 அண்ட் U2. ஏவோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி U1, பியோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி U2. ஓகே, இன் a straight line, full stop. Let the velocity of the first body is higher than that of the second body. ஏ அப்படின்னா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி, அதாவது ஏவோட வெலாசிட்டி வந்து பியை விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் வந்து கொலைட் ஆகும். அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. லெட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி பி ஹையர் தென் த செகண்ட் பாடி. தட் இஸ் U1 is greater than U2. அப்போ this is greater than this U2 during an interval of the time t second. ஸோ ஒரு t செகண்டுக்கு அப்புறம், ஒரு certain டைமுக்கு அப்புறம் they tend to have collision. ஸோ இது கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொலைட் ஆகும், இடிக்கும். கொலைட் ஆகுது அப்படின்னா அது இது போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக, இது வந்து இதனோட வெலாசிட்டி அதிகம் அப்படின்றதால இது மேலே போயிட்டு இடிச்சிடும். ஸோ கொலைட் ஆகிடும். ஓகே, கொலைஷன் ஆஃப்டர் த இம்பேக்ட் போத் ஆஃப் த மூவிங் அலாங் த சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே இடிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் சைடில் மூவ் ஆகும். கொலைட் ஆகிட்டு ரெண்டுமே மூவ் ஆகும். Of the time second they tend to have collision. After the impact both of them move along the same straight line with the velocity v1 and v2. அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி v1 v2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாஸோட வெலாசிட்டி வந்து v1, செகண்ட் மாஸோட வெலாசிட்டி v2. கொலைட் ஆகிட்டு மூவ் ஆகும்போது ஸோ இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி v1, இதனோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி v2. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோர்ஸ் ஆன் த பாடி b டியூ டு a. இப்போ ஏவனால் பியில் என்ன ஃபோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தட்ஸ் FB is equal to, ஸோ பியில் ஏவால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் FB is equal to that is M2 into V2 மைனஸ், அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ மாதம் வந்து வெலாசிட்டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும். தட்ஸ் M2 into V2 மைனஸ் U2, ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை எவ்வளோ டைமில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆகுது, தட்ஸ் T. ஓகே, இது வந்து ஏவால் பியில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ். அதே போல் பியால் ஏவில் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ், ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி A டியூ டு B. ஸோ அப்போ பினால் ஏல வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் FA is equal to this mass M1 into ஃபைனல் வெலாசிட்டி V1 and இனிஷியல் வெலாசிட்டி U1 divided by certain time, that is T. ஸோ there is 2 ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் FB and FBA. தட் இஸ் பியில் ஏவனால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஏவில் பினால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ், 2 ஈக்குவேஷன். பை நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம், FA மைனஸ் FB, FA is equal to மைனஸ் FB. அப்போ FA வேல்யூன்றது இங்கே M1 into V1 minus U1 by T is equal to minus FB, this FB value, minus M2 into V2 minus U2 by T. ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ ஈக்குவல் டு கனெக்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ 2 ஈக்குவல் டு கனெக்ட் ரெண்டுமே T இருக்கிறதுனால T கேன்சல் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிங்க. ஸோ இங்கே ஒரு T இருக்குது, இங்கே ஒரு T இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே கவனிங்க, M1 into V1, this is M1 V1 and M1 into U1, M1 U1 M1 into V1, M1 V1 and M1 into U1, M1 U1
அதே போல் ஈக்குவலான பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் M2 இன்ட்டு V2 மைனஸ் M2 V2 மைனஸ் M2 இன்ட்டு U2 மைனஸ் M2 U2 அப்படின்னு வரும். டி கேன்சல் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் வேல்யூ இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும். இப்போ M1 இன்ட்டு V1 இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் M2 இன்ட்டு V2 இருக்கும்ல, ஸோ அதை இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் M2 இன்ட்டு V2 மாறிடும். ஈக்குவல் டு கண்ணாண்ட இங்கே என்ன இருக்கும் M2 U2 மைனஸ் M2 U2 இருக்கும். இந்த M1 U1 ஈக்குவல் கண்ணாண்ட போச்சுன்னா இது ஈக்குவல் கண்ணாண்ட கொண்டா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். ஸோ M2 U2 இந்த M1 U1 இங்கே இருக்கும். ஓகே, கவனிங்க, திரும்ப சொல்கிறேன். எஃப்ஏயோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க, எஃபியோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே டி கேன்சல் ஆகிடும். டிவைடட் பைல இருக்கிற 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே M1 இருக்குது, இங்கே V1 இருக்குது. ஸோ M1 இன்ட்டு V1, ஸோ M1 இன்ட்டு V1. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா M1 மைனஸ் M1 V1 மைனஸ் M1 U1 அப்படின்னு வரும். ஸோ அதை வந்து மைனஸ் வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிடறாங்க, ப்ளஸ் ஆகிடுது. அப்போ M1 U1 ஆகிடுது. ஓகேவா, இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் M2 V2 இருக்குது. மைனஸ் M2 V2 இந்த சைடு கொண்டு வரும், ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ M2 V2 ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் M2 U2ன்னு இருக்கும். ஸோ M2 U2 எங்கே போயிடும், இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் M2 U2 ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு 1.9 ஈக்குவேஷன் இது கிடச்சிடும். ஸோ above equation confirms the absence of the external forces, the algebraic sum of the momentum after collision is numerically equal to the algebraic sum of the momentum before collision. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா algebraic sum of the momentum. இப்போ மொமெண்டம் வந்து நம்மளுக்கு கொலைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம், ஸோ இந்த 2 மாதம் இப்போ இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மொமெண்டம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த, ஸோ அது இடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த மொமெண்டம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ கொலைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு த கொலைட் ஆகிறதுக்கு பிறகு இருக்கிற மொமெண்டம் தட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து conservation of the momentum. Okay, so numerically equal to the momentum before collision. Hence the law of conservation is proved. So இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் கொஷின். ஓகே, 6 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 6 மார்க் கொஷின், ஞாபகம் வச்சுங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன். ஸோ ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் எப்படி வந்து நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ராக்கெட் அமிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அது ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ இந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க, ப்ரொபல்ஷன் ஆஃப் த ராக்கெட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். ஸோ இதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, அதே போல் இது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஆல்சோ பேஸ்டு ஃபார் த லீனியர் மொமெண்டம், ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ராக்கெட் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்படி ராக்கெட் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தட் இஸ் ராக்கெட்ஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வாங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ராக்கெட்ஸ் ஆர் ப்ரொபல்ஷன் தட் இஸ் ஃபில்டு வித் த ஃபியூவல். ஸோ எப்பயுமே வந்து ஃபியூவல் இல்லாமல் எந்த ஒரு இதுவுமே மூவ் ஆகாது. ஸோ ராக்கெட்ஸ் வந்து ஃபியூவலை ஃபில் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஃபியூவலை ஃபில் பண்ணி, அதாவது எதிராக லிக்யூடாக இருக்கலாம் ஆர் சாலிடாக இருக்கலாம். ஸோ எந்த ஃபியூவல் ஒன்றா எடுத்துக்கலாம், சரியா. ஸோ லிக்யூடாக இருக்கலாம், சாலிடாக இருக்கலாம். அந்த ஃபியூவலை ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ரொப்பலண்ட் டேங்கில், எதுலன்னா ப்ரொப்பலண்ட் டேங்கில் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க, ராக்கெட்டோட ப்ரொப்பலண்ட் டேங்கில். when the rocket is fired, ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே போகும்போது தெரியும் உங்களுக்கு, சில டைம் ராக்கெட் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ஃபயர் ஆகிட்டே போகும். ஸோ ராக்கெட் வந்து ஃபயர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ராக்கெட் ஃபயர் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ஃபியூவல் வந்து உங்களுக்கு தீர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ என்ன ஃபியூவல் போட்டிருக்குமோ அந்த ஃபியூவல் வந்து உங்களுக்கு காலியாகிடும். ஸோ when the rocket is fired, this fuel is burnt. அந்த ஃபியூவல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ எரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த ராக்கெட் ஃபயர் ஆகும்போது அந்த ஃபியூவல்ஸ் எரிஞ்சு அந்த ஹாட் கேஸ் இஸ் எஜெக்ட். அந்த டைமில் ஹாட் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வரும், எஜெக்டட் வித் த ஹை ஸ்பீட் ஃப்ரம் த நாசில். ஸோ அந்த நாசில் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் வந்து ஹை ஸ்பீடில் எஜெக்ட் ஆகும் ஆஃப் த ராக்கெட், ப்ரொடியூசிங் ஹியூஜ் மொமெண்டம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மொமெண்டம் வந்து ஹையாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ மொமெண்டம் வந்து ஹையாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது டு த பேலன்ஸ் திஸ் மொமெண்டம், ஸோ அந்த மொமெண்டத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த கம்பஷன். அதில் ஒரு கம்பஷன் சேம்பர் இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் 2 ஃபோர்ஸஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த கம்பஷன் சேம்பர். அந்த மொமெண்டத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த கம்பஷன் சேம்பர் வந்து 2 ஃபோர்ஸஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும், விச் மேக்ஸ் த ராக்கெட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்வர்டிங். ஸோ இதனால தான் என்ன ஆகும்னா ராக்கெட் வந்து ஃபார்வர்டில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஆகும். அது முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா கம்பஷன் சேம்பர்.
ஸோ அந்த ஃபியூவல் அடுத்ததுனால உங்களுக்கு கம்பஷன் சேம்பர் கொடுக்குற 2 ஃபோர்ஸஸ்னால என்ன ஆகும், ஆப்போசிட் சைடில் உங்களுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ மூவ் ஆகும், அதாவது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக தான் மூவ் ஆகும். அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபியூவல் வந்து உங்களுக்கு எரிஞ்சிட்டே போயிட்டு ஒரு செர்டன் டைமில் வந்து ஃபியூவல் சுத்தமாக குறைஞ்சிரும். ஸோ ஃபியூவல் குறைஞ்ச உடனே ராக்கெட்டோட உங்களுக்கு வெயிட் வந்து கம்மியாகிடும். ராக்கெட்டோட வெயிட் கம்மியானதுக்கப்புறம் அதோட ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதிகமாகிடும், ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகிடும், ராக்கெட்டோட ஸ்பீடு அதிகமாகிடும். அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. while இந்த மோஷன் the mass of the rocket while the motion mass of the rocket gradually decreases. ஏன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது மாஸோட ராக்கெட் அப்படின்னா ஃபியூவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும், எரிஞ்சு அந்த ஃபியூவல் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிடும் until the fuel is completely burnt out. ஸோ ஃபியூவல் வந்து கம்ப்ளீட்லி burnt out ஆகிடும். ஸோ since there is no external force acting on it, since no external force acting on it, the linear momentum of the system is conserved. ஸோ இப்போ வந்து no external force நமக்கு கொடுக்காது, பட் linear momentum வந்து கன்சர்வ் ஆகிடும். the mass of the rocket decreases with altitude. ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது, which results gradually increase the velocity of the rocket. நெக்ஸ்ட் வந்து வெலாசிட்டியோட ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ்மெண்ட் ஆகிடும் ராக்கெட். அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் ரீச்சஸ் வெலாசிட்டி which is sufficient to just escape from the gravitational. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிராவிடேஷனில் வந்து ஒரு எர்த்து அப்சர்வ் பண்ணும். உங்களுக்கு வந்து கிராவிடேஷனல் ஒரு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும், அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக அது மூவ் ஆகிறதுனால கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட உங்களுக்கு அதிகம் மேலே போயிடும். ஸோ அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை தாண்டி போகிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்கேப் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கிராவிடேஷன் புல் ஆஃப் த எர்த். ஸோ கிராவிடேஷன் புல் ஆஃப் த எர்த்தை விட மேலே போயிடும். திஸ் வந்து வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், மார்க் பண்ணிங்க. வாட் இஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுங்க. திஸ் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. திஸ் டாபிக் வில் பி டிஸ்கஸ் டீடைல் இன் ஹையர் கிளாஸஸ். இது வந்து நீங்கள் வந்து ஹையர் கிளாஸஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பார்த்தோம். ஸோ தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே, இன்றைக்கி பார்த்தது என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம், என்னென்ன மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கணும், எல்லாத்தையுமே மார்க் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, thank you. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7.